ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त वॉइस क्लियर अच्छी एगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी क्लास को स्टार्ट करिबा आज हूँ तुम फास्ट आंसर राइटिंग क्लास आज हूँ तुम फास्ट आंसर राइटिंग क्लास मु तुमको जीएस पेपर 2 रो दुईटी क्लास नहीं कहार ना गवर्नेंस दुईटी क्लास नहीं किंतु आज क्लास रे मु तुम सहित डिस्कशन करी हाउ टू मेक ए आंसर राइटिंग दैट मीन्स जे हमको केमती गोटे गुड आंसर राइटिंग लिखिबार अछि मन रख आंसर राइटिंग करने पूर्व आम किसी पॉइंट उपर डिस्कशन करी जी पिला प्रिपेरेसन होती मेन से ए वर्ष एग्जाम हो कि 2024 हो माइंड रे गोटे कॉन्सेप्ट थाए टेस्ट सीरीज मन को पिले टेस्ट सीरीज इज नेसेसरी बट तुम को आग क्लीयर हवा दरकार थियोरी जब तुम थियोरी जान न हजार टेस्ट सीरीज देले भी किसी लाभ नहीं किंतु मु तुमको जो पैटर्न नौछि गोटे साइड रे रहिबो थियोरी माने थियोरी प्रिपरेशन करिबा थियोरी को बेस करी हमें टेस्ट सीरीज रखिबा ସେଥିପାଇଁ ବା आंसर राइटिंग रखिबा दुईटी क्लास रखिथिली से दुईटी क्लास को बेस करी मु तुमको आज आंसर राइटिंग देबी माने आज तुमको सिखेइबी जे केमिति गोटे आंसर राइटिंग करा जाए केमिति गोटे क्वेश्चन टाको लेखा जाई थाए जहा द्वारा गोटे स्टूडेंट रो भलो मार्क आसीबो जेंति आर वर्ष रो पिला माने जो फॉर्मेट को यूज करले और लास्टली सक्सेस पाइले टिटू तुम मानकु से जिंस फॉलो करियर अछि जे मते ए टाइप रो लिखिबार अछि सो दैट मते क्लियर करियर अछि एग्जाम तो मन रखो मार्केट रे बहुत सारा वीडियो आसे यूट्यूब रे केमिति हमें आंसर राइटिंग करिबा टेस्ट सीरीज करिबा 90% वीडियो थाए मार्केटिंग ओरिएंटेड रे जोटा कि पिला मानकु अट्रैक्ट कराए जहा द्वारा पिला गोटे फसी जाए सेइतरे ही से प्रॉब्लम पाई जाए मन को पिले आंसर राइटिंग करिया पूर्व कौन सी टॉपिक रो थियोरी क्लियर थिया दरकार गोटे एग्जांपल कहबी जदि तुमे गवर्नेंस कौन गुड गवर्नेंस कौन ई गवर्नेंस कौन जान नथिबो तुमको जेते देले लिखिया भी तुम लिखि परिबनी तुमको घोषिला टाइप रो फील हबो तो सेति पई गोटे कौन से आंसर राइटिंग करबा पूर्व फास्ट तुमको से टॉपिक ऊपर ब्रीफ आइडिया थिया दरकार तापर हमें आंसर राइटिंग बुझबा पूरा क्लियर हलो एबे जिबा आज क्वेश्चन को पूरा रेडी अछो आज क्वेश्चन को जिबा ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 समस्त को शो होची जोटा कि मु तुमनकर जीएस पेपर 1 जोटा कि तुमनकर बैच तुम माने जॉइन करछो तुमको देखि दउ तरे कंफ्यूजन कले हबो देख जो माने ए वर्षर रैपिड फायर मेन बैच जॉइन करछो जोथि भी तुमनको टेस्ट सीरीज दिया दउची तो किंबा जो माने 25 26 में जॉइन करछो बा 26 रो नुवा बैच रे जॉइन करछो सब बैच रे ए मेन रो क्लास को मु कंटिन्यू करूछ ए क्लास रे ऑलरेडी मु तुमनको दीटा थ्योरी पढेइथिली से थ्योरी को बेस करी ए लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन टा मु तुमनको काली देइथिली बहुत सारा पिला ए लॉन्ग क्वेश्चन ही करिकिरी पठेइछ ग्रुप रे अब बहुत खुशी लागिला बहुत सारा नुआ पिला भी अच्छो जो माने भलो लेखिछ किंतु से लेखिबारे किछिटा मॉडिफिकेशन करिवार अछि से लेखिबारे किछिटा मॉडिफिकेशन करिवार अछि बहुत कम पिला डायग्राम यूज करछ किंतु बहुत मैक्सिमम पिला डायग्राम को व्यवहार करनी मन को मु एठी सिखेबी जे एक्चुअली केमती डायग्राम करिकिरी हमको करिया पड़िबो ए जो क्वेश्चन टा पिला थिला जे what is the significance of a good governance in India development and democracy? Analysis major issue and challenges of governance in India. तार अर्थ भारतर विकास एवं गणतंत्र ପାଇଁ सुशासनର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଭାରତରେ ଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିବାର ଥିଲା 250ଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିବାର ଥିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତୁମକୁ 15 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ସାମରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଥାଏ ପେପରର ଯୋଉଟା କି ଆଉ ତୁମକୁ ଲିମିଟେଡ୍ ପେପର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ सपोज क्वेश्चन नंबर 1 टा अछि तो दुई लेखिया भितर तुमको गैप दे देथियो तारि भितर तुमको लिखियार अछि तुमे चाहिले भी मन इच्छा लिखि परिबो नाही तार तो हम माइंड सब रहिया दरकार
ଯେ ମୁଁ 250 ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବି ମାନେ ମତେ କେତେ ପେଜ, କାହିଁକି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 250 ଶବ୍ଦକୁ 2ଟି ପେଜ ଲେଖିବେ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 3ଟା ପେଜ ଲେଖିଦେବେ, ଏମିତି ଭ୍ୟାରି କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ, ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ ଆମକୁ ପେପର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏକ୍ସାମରେ, ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର 250 ଶବ୍ଦ ବୋଇଲେ କେତେଟା ଲାଇନ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କେତେ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ନେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କିନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପେପର ସରିଯିବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଆମକୁ କେତେ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାର ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କ'ଣ ରହିବ, ଯେ 250 ଭିତରେ ମତେ ଏଇ ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କେବେ ବି ପାରା ଆକାରରେ ଲେଖିବନି। ପାରା ମିନ୍ସ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭଳିଆ ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏମିତି ରଚନା ଭଳିଆ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲୁ ନାହିଁ। ତମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେତେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ, ଯେତେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ବନେଇବାର ଅଛି, ଯାହାର ଡେମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ, ତୁମେ ଡିଟୋ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କହିଲା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛୁ। ତା ଅର୍ଥ ମତେ ପ୍ରଥମେ କାହା ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଜ essential for the Indian development and democracy because promote economic growth, social equality, citizen empowerment। तो हमको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, तो ये सब जिनस आम से बेनिफिट करते हैं किस ना गुड गवर्नेंस। यह भारत विकास एवं गणतंत्र पर सुशासन अत्यंत जरूरी, कारण यह स्वच्छता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता माध्यम आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक समानता एवं नागरिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करे। इट इज इंट्रोडक्शन क्या विषय ना गोटे गुड गवर्नेंस विषय। तार अर्थ होचे तुम यदि कह सर मुझे लिखिबिनी मो भाषा लिखी, तुम लिखिपर कहीं ना गुड गवर्नेंस को मुझे तुमको कही सारी। तार अर्थ नुहे जे आम गोटे डेफिनेशन को पूरा बहुत लंबे लिखा, जिते सर्ट रे तुम कह सब क्वेश्चन को भांग এই জিনিস উপর ধ্যান দেব। যেতবে কোশ্চিন তোমাকে পচারুছি তুমি সে কোশ্চিন কু ব্রেক করব। ব্রেক মানে দেখ সে কহিলা significant of good governance it's development इंडिया डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। तो पर्टिकुलर दीटा डिपार्टमेंट विषय कहूँ जे गुड गवर्नेंस टा भारत डेवलपमेंट रे केमती साहाय्य करुचे और भारत डेमोक्रेसी रे केमती साहाय्य करुचे, जहाँ गणतंत्र रे साहाय्य करुचे। तो दीटा पॉइंट माने हमको जो लिखिबा काहाकू बेस कर लिखिबा, जेमती भारत डेवलपमेंट और भारत डेमोक्रेसी बा गणतंत्र आम केमती साहाय्य करुचे। आउ गोटे जिनिस कौन पचारछि, analysis major issue and challenges, of governance in India। तो भारत जो challenges अच्छी से विषय तो 3टा पार्ट लिखा अच्छे। 250 शब्द तुम डेफिनेशन टा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ରୁ 30टा वर्ड भीतर लिख। तो से हिसाब से तुम साइकोलॉजिकली से रहा दरकार जो मतलब एति भीतर लिखा अच्छे, सब पार्ट को छुईबार अच्छे। प्रथम देखिए कौन सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ गुड गवर्नेंस, उत्तम शासन किछि लाभ। अर्थ उत्तम शासन द्वारा आमको कौन बेनिफिट होता है प्रथम कथा, तापर आम धीरे धीरे स्टेप को जा। फास्ट पॉइंट मुझे तुमको कौन कही केते शॉर्ट पॉइंट लिखी। अच्छा, यह सरकार एवं यार नीति प्रति नागरिक विश्वास और विश्वास को वृद्धि करवा, अर्थ ट्रस्ट लेवल आनिबा को मानकर ना गोटे सिटीजन। अर्थ गुड गवर्नेंस गोटे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत जो सिटीजन अच्छा से गोटे ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करे बा कॉन्फिडेंस से आनी था। फास्ट कथा कहूँ आम प्रथम आम कौन एंगल दृष्टि कहूने जे डेमोक्रेसी कौन रोचे डेवलपमेंट कौन रोचे से दृष्टि मुझे कहूनी, प्रथम तार खाली गुड विषय कहूँ एक्चुअली तार आवश्यकता कौन रोचे। आसला इट कैन प्रमोट द पार्टिसिपेशन एंड इनक्लूसन इन वेरियस स्टेक होल्डर। अर्थ यह निष्पत्ति ग्रहण एवं कार्य कार्य नयनर प्रक्रिया विभिन्न अंशीदार एवं
ବିଶେଷ କରି ମାନେ କୌଣସି ଧରକ ଦୁର୍ବଳ ବା ମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଏରିଆର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହୁଛି ସେ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ କି ସେ ନା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବତେଇଥିଲି ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବତେଇଥିଲି। ତ ଇଏ ହଉଛି ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସର ଭାରତରେ ବା ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲକୁ ବିଲ୍ଡ କରେ କାହାମାନଙ୍କର ନା ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲକୁ ବିଲ୍ଡ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପାର୍ଟିସିପେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ଏହା ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ହଉଛି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତା ଅର୍ଥ ନା ଏନସିଓର ଦ ରୁଲ ଅଫ ଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ। ଯୋଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଆମକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତମେ ବାକି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ନ ଲେଖୁଛ ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାର ତ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଯେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ର ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ବେନିଫିଟ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରଖିଲି କଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ବେନିଫିଟ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେବୁଲ କିମ୍ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବିଲ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି କି? ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କ୍ଲାସ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହୁଏ। ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେ ଟିଚରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ମୋ କ୍ଲାସ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ରହିବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ନେଇକିରି ମୋ ଟାଇମରେ 3 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ପଢାଏ। 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠକୁ ଯଦି ସର୍ଟରେ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାରାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ମାନେ 5 ମିନିଟର କଥା, କନସେପ୍ଟ 5 ମିନିଟର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝଉଥିବେ 30 ମିନିଟ। ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଓଭରାଲି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ ଯିବି ଯେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଠିକ ସେ ବୁଝିଗଲା ସେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ ତା ଭିତରେ ପାଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ 2ଟି ମିଡିୟମର ପିଲାମାନେ ଅଛ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ଇଂଲିଶ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛ, ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଜିନିଷ କଣ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଇଂଲିଶ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛ, କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏବେ ଯିବି କୋଉଠିକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝିବା ଯେ ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଫର ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ये କେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାଏ ଭାରତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରମୋଟ ବିଜନେସ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବିଶେଷ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେ। ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରମୋଟ ବିଜନେସ ଟୁ ଏନସିଓର ରିସୋର୍ସ ଫର ୟୁଜ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି। ତାର ତ ଆମକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ବେନିଫିଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ନାଗରିକ ପାଇଁ, ନାଗରିକ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତା enhance public service delivery, that means particular health ଆସିଲା ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ହେଲା, ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ଯୋଉ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରାଏ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଧର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କହିବା କି ସେ ନା ମାନେ ଇଏ ବିଜୁ ଆମର ଇଏ ଥିଲା କଣ ଇଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଏ ସବୁ କାହାର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ କେମିତି ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟେପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା
ইনক্লুসিভ ডেভଲপমেন্ট তার তো ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ ନା ସେ ଆମକୁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଆସିଲା ପ୍ରମୋଟ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ তুমি জানিଥିବ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ তুমি ଜାଣିଥିବ ଆମ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ରଖାଯାଇଛି ପୁଣି 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଏତେ ନେସେସରି ରହୁନି କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଆମକୁ 250 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ୱାର୍ଡ ଅଧିକ ହେଇଯାଉନି ତ କାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚକ୍କରରେ ପିଲାମାନେ ଫସିଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ୱାର୍ଡ ସରିଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ ସେ ଓରିଡ ହବନି ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରମୋଟ ହଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ସୁଶାସନ ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ତ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇଥାଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରୁଛେ କବିତା କଣ କବିତା କାଗଜ କମେ ଓକେ ମୋର କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ ମୋର କହିବା କଥା ତମକୁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କଥା କହିବା କେହି ଗୋଟେ ଦିନରେ 100% ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବନି କେହି କେବେ 100% ଲେଖିପାରିବନି କିଏ 40% ଭଲ ଲେଖିବ କିଏ 50% ଭଲ ଲେଖିବ କିଏ 60% ଭଲ ଲେଖିବ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିଥିବେ ମେ ବି 70 କିମ୍ବା 80% ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଅଛି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଥିବ ନଲେଜ ଆସିବ କୋଉଠି ଆମେ ଥିଓରି ପଢିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଥିଓରି କେବେ ବି ଥିଓରିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଉଛି ମତେ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ଓକେ ଦେଖ ତାର ତ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ କେମିତି ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିପାରିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିପାରିବି ଯେ ଆମର ଫର ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସେ କେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ କରେ ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ସେସ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲେ କଣ ହବ କହିଲେ ପିଲେ ଯେ ଜାଗା ସରିଯିବ ଜାଗା ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ ଥାଏ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେମିତି ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏନହାନ୍ସ ସିଟିଜେନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସିଟିଜେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରଷ୍ଟ କୁ ସେ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ହଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବନି ଦେଖ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢଉଛି ପାଠ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୁହନି ଆ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଥଟ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ପଢେଇ ଦଉଛି ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ତୁମେ ଅନନେସେସରି ମେସେଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଁ ଭ୍ୟାଲିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ପାଠଟା ସାଇଡ୍ ରହୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଲ୍ କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 9937953590 ସିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ସହିତ କଥା ହବ ସାର୍ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି କ୍ଲାସରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ହଁ ପାଠ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବନି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଏଟା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା କଣ ସେଟା ହେଲେ ଡିସ୍କସନ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରେସି କେସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ତିଆରି କରିପାରିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ତିଆରି କଲି ସାଇଡରେ ଏମିତି ଏମିତି ବନେଇଦେଲି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏନହାନ୍ସ ଓକେ ସିଟିଜେନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସିକ ପ୍ରୋସେସ ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଇନର ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଓକେ ଅପହୋଲ୍ଡ ଦ ରୁଲ ଅଫ ଲ ଓକେ ତାପରେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଯାଉଛି ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଡେମୋକ୍ରେସି କେସରେ ଆମକୁ ସେ ବେନିଫିଟ ଦଉଛି ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଆମକୁ ଲେଖାକୁ ଲେଖା ବି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ବି ବାହାରିଗଲା ତାର ତ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ବନେଇଲେ ତା ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯାକେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ ମୋ କହିବା କଥା ଡେ ୱାନ୍ ଆଜି ହଉଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ତମକୁ
कॉन्फिडेंस आनिबार अछि जे मोते एते मु लिखि परिबि ए फॉर्मेट रे लिखि परिबि आ सब बेस्ट आंसर राइटिंग भी करि परिबि पूरा क्लियर हलो केमते में स्टार्टिंग करियो फास्ट किसी इंट्रोडक्शन रखिबा इंट्रोडक्शन ପରେ हमको जो टॉपिक विषय कहि मु सीधा से टॉपिक को एंट्री करिबि जे केमिति गोटे गुड गवर्नेंस ता हमर भारत रो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी पे गोटे पॉजिटिव ही पहुंचे से पॉइंट ऑफ डिस्कशन करी अच्छा एबा आसला मेजर चैलेंजेस एंड इश्यू मेजर चैलेंजेस एंड इश्यू आकु मध्य मु गोटे डायग्राम आकार रे मध्य रिप्रेजेंट करि परिबि आकु मध्य मु गोटे डायग्राम आकार रे रिप्रेजेंट करि परिबि देख वर्तमान भारत रो गुड गवर्नेंस पाई मेजर इश्यू कोन अछि आ मेजर चैलेंजेस कोन अछि भारत रो गुड गवर्नेंस पाई मेजर इश्यू बा चैलेंजेस कोन अछि भारत रो गुड गवर्नेंस पाई मेजर इश्यू बा चैलेंजेस कोन अछि आंसर दियो टिके पार्टिसिपेट समस्त करो करप्शन ओके देन माइंड माइंड को देखि के कहबोनी माइंड कोन आसुची करप्शन देन डिले लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थैंक यू ओके देखो इथरे किछि मु पॉइंट देछि सब पॉइंट मन रखिया दरकार नहीं जति पारियो मन रखियो जेमति करप्शन क्रिमिनालाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति रे अपराधीकरण तुम देखिथिबो एबे राजनीति जेतेक अछंती मैक्सिमम राजनीतिक नाँ रे केस चलुची अम केस एक्स वाई जेड ता तो बर्तन पॉलिटिक्स ता क्रिमिनलाइजेशन हो जाइए जहाँ द्वारा कौन हो पड़छि गोटे गुड गवर्नेंस ता बेस्ट वे रे जाई पारुनी ओके जुडिशियल डिले तार तो न्यायिक विलंब न्यायिक विलंब अर्थ तुम देखिथिबो तारीख पर तारीख गोटे डायलॉग थिला तारीख पर आई थिंक अजय सनील देवाल रे डायलॉग थिला बोधे तारीख पर तारीख ना को सनील देवाल रे बोधे आई थिंक अच्छा সেই ଜିନିଷ ତା ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜୁଡିସିଆଲ ଡିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି କୌଣସି କାହାର ଘରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କିଛି ଥିବ ବା ମାନେ ଜମିବାଡି କେସ୍ ଥିବ ମିନିମମ୍ ହଁ ମିନିମମ୍ 5-6 ବର୍ଷ ଟାଣି ହେଇକିରି ତମେ କେସ୍ ପରେ କେସ୍ ବା ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଆସେ ଓକେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ତାର ସେ କଣ ଡିଜିଟାଲ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନ ମାନେ ଡିଭାଇଡ ରହୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଏମିତି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ଆଡ କରିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ କଣ ଅଛି ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜିନିଷ ରଖିଲି ତୁମେ ଆଉ ଜିନିଷ ଏଗୁଡା ସବୁ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ ରୁ ତୁମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ସାଇଜରେ ନିଜେ ବନେଇକି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷ କଣ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ବି ରହୁନି ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି କଣ ନା ଯେହେତु ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ର ଯୁଗ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କଣ ଆସିଲା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ତ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଲେଜ ର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛ ସେଟା ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରୁ ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ମାର୍କ ଆସେ नो डाउट ए जिनस तो सब बही रे सब साइड रे सब ये तुम पाइजिव बट जो किसी जिनस थाए गोटे स्टूडेंट रो भलो मार्क से देता है ओके ओके साधारणतः प्रशासन दक्षता और बुद्धिगत अभाव ता तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे हमर प्रॉब्लम रहउची तापर जेमती आसला लैक ऑफ कैपेसिटी रहउची एमती बहुत सारा किछ रहउची तापर आसला विभिन्न सेक्टर रे देखो देखिथिबो एम्प्लॉय मानकर माने प्रॉब्लम रहउची माने जति दरकार सेति रहउनांती ई होची सब चैलेंजेस तुम एटा को आराम से लिखि परियो पूरा क्लियर होला समस्त को टाइप रो लिखुछ आकु तो कोड डायग्राम भी करि परियो केमती सपोज ए केस है जोटा कि तुमको चैलेंजेस रखिছে তুমি କଣ କରିବ ଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଲେଖିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏଗୁଡାକୁ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦବ ଏଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ସବୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତି କରିପାରିବ ହେଡିଂ ଦେଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ଅଛି କରପସନ ଏମିତି ଡିଜାଇନିଂ ଲେଖା ଜୁଡିସିଆଲ डिले लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो एसो स्टाइलिश जिन लिख जोटा कि तुमको कौन हम ना गोटे भल मार्क
ମାନେ ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲାକୁ ମାନେ ମାନେ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ ୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ କହିବି କରପସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବା କି ମୋତେ ଭାବିଲ ଏତିକି ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରେ ମୁଁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିଛି 562 ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ହାଫ୍ କରିଦଉଛେ କେତେ ଅଛି 280 ପାଖାପାଖି ୱାର୍ଡ ହଉନି ବୁଝିପାରୁଛ ଆକୁ ଫେର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ କେତେ ୱାର୍ଡ ହବ ତ ଏକ୍ସାମିନର ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ମାଇଣ୍ଡର ଯେତିକି ଅଛି ନଲେଜ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଦୂର ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଛି ତ ସେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତ ଆମକୁ 1000 କଣ 2000 ୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏ 250 ୱାର୍ଡ ଅଛି ମୋତେ 250 ହିସାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ପୁରା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ ଦେଖ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଏଥର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ନଉଛି କାରଣ ତମକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପକେଇବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ପ୍ରଥମ ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ଏମିତି ରହୁଛି ତ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଲି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଏମିତି ରୁହେ ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ ଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତମର କାଲିର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ତେଣିକି ମୁଁ ସ୍ପିଡରେ ପଳେଇଲି ସ୍ପିଡରେ ପଳେଇବା ସହିତ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେବି ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲେଖିକିରି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇବାର ଅଛି ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିଏ ପକେଇବ ତାର ଇଭାଲୁଏସନ କରି ମୁଁ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେବି ଯଦି ଜଣେ ପରେ ପକଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାର୍କ ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଲିମିଟେସନ ଟାଇମ ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମେ କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସେଇ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ତମକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କହିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଡିସ୍କସନ ବା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଲିଙ୍କଟା ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥର ପୁରା ଏଇଭଳି ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବ ଯେମିତି ତମକୁ ବତେଇଲି ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ତମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛ ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ହଁ କି ନା ଏନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂର ହଉ ନୋଟରେ ହଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇଏ ଶୁଣୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦି ଜଣ 50-50 ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମାନେ ଭଲ କରନ୍ତିନି ଇଂଲିଶ ପିଲା ଭଲ କରନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ 50-50 ପୁରା କ୍ଲିଅର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବା ସମୟ ଦବା ଆଉ ଟିକେ ସେଇଭଳି ଯିବା ଯେହେତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ କଲି ଏ କ୍ଲାସକୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ତୁମମାନଙ୍କର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା 26ର ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା 25-26 ହଉ ବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ୟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ୱିଥ୍ ପିଡିଏଫ୍ ସହିତ ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ